السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في lecture 6 حنتكلم عن process paragraph. نبدأ بأول شيء بتعريف process paragraph والفكرة منه. This type of paragraph is known as process أو how to paragraph. هذه الاسمين لنفس النوع من paragraph. And then the purpose of a process paragraph is to show the best way to do an important task by breaking it down into series of steps. يعني حنتعلم نعمل task معينة باتباع خطوات معينة. وطبعا we're going to explain each step في the process paragraph. In a process paragraph, you divide a process into separate steps. You list or explain the steps in chronological order. طب إيش يعني chronological order؟ اللي هو order of events as they happen over time. إحنا هنرتبهم بطريقة ترتيب زمني معين للsteps هم كيف يصيروا. يعني أول شيء مثلا نعمل كده، تاني حاجة نعمل كده بترتيب زمني معين. Special time words or phrases allow you to tell the reader the sequence of the steps. طبعا هنستعمل transitions و signals معينة تدلنا على ترتيب الخطوات. The process paragraph ends with a specific result. طبعا إيش اللي في النهاية حنختم بالresult معينة توصلنا لها بعد البروسس اللي اتبعناها. Something that happens at the end of the process. بشكل عام إيش هو process paragraph؟ هو explains the sequence or processes قلنا. Uses time words or phrases, presents facts and details in chronological order, ends with a specific result. هذه الفكرة العامة للبروسس. إيش حيكون محتواه وهو إيش الهدف منه. طيب لما نيجي نكتب paragraph اللي هو process paragraph ممكن نحط background information. إيش يعني؟ in a process paragraph you can add some information before you state your topic sentence. طيب as an example عندنا if you are writing about how to prepare a certain dish. طيب نتكلم كيف نحضر طبق معين. ممكن نقول ingredients that we need to have to prepare the dish. هذه تكون background information قبل ما نبدأ topic sentence ونبدأ steps حقت preparing a dish. أو ممكن نقول اللي هو dish's origins and where it's originally from. ممكن نتكلم عن history حق الديش هذا، من أي culture جاي، من أي ethnic group، مين يعمل الديش هذا. فكلها عبارة عن background information. ممكن كمان مثال تاني عندنا if you're writing about how to build a computer. هذه اللي احنا حقتنا البروسس اللي حنكتب عنها. we can say that before you start building up your computer you should be very careful because every single part of a computer needs to be installed carefully. Otherwise that part will be damaged. ممكن نقول زي الادفايس في البداية أو شيء نقطة يعني نوت ينتبهوا له هم لما يبدأوا البروسس حقتهم. فكلها عبارة عن background information before the topic sentence. طيب خلينا نبدأ عن أول حاجة اللي هي topic sentence حق the process paragraph. In a process paragraph the topic sentence names the topic and tells the reader to look for a process or procedure. فإحنا هنقول إيش الشيء اللي بنتوصل له التوبيك حقتنا، وهل إحنا هنقول processes، هنقول procedures، هنقول steps. فعندنا مثلا steps، procedures، process، directions، suggestions and instructions. يعني نوضح إحنا الخطوات حقتنا أو النقاط حتكون إيش بالضبط. فهنا عندنا أمثلة. أول مثال it will be easy for you to make a good impression on your course instructors if you follow these fundamental steps. فهاي التوبيك حقتنا اللي بالأحمر، واللي بالأزرق اللي هي حقتنا البروسيجر أو الستبس اللي حنتبعها. هنا هي steps ولا process ولا suggestions ولا instructions. فهنا كانت عبارة عن steps. مثال تاني use the step by step process to increase your reading speed. إيش التوبيك حقتنا اللي هي increasing reading speed. فهذا الريزلت اللي بنتوصل لها بإيش بstep by step process. ثالث مثال اللي هي simple instructions clearly show how to make the battery in a laptop computer last longer. طبعا هنا حتكون instructions. فأول شيء احنا حيكون إيش عندنا في التوبيك sentence دليل أو إشارة على أنك حتكتب عن عملية تتبع نفس الترتيب اللي في الباراجراف. يعني
حيكون إحنا بنبين للقارئ إنه إحنا هنقول steps معينة أو instructions لازم تتبع بدي الترتيب المعين اللي إحنا حنذكره في الباراجراف. والجزء الثاني حيكون الهدف من العملية أو الفايدة منها اللي هو التوبيك حقتنا، الريزولتس في النهاية حقتنا إيش هي. هذه تقسيمة التوبيك سنتنس، حتكون إن شاء الله مرة بسيطة في الكتابة وما هي صعبة. طيب فهنا how to show that you are writing a process paragraph، قلنا من التوبيك sentence هو اللي حيبين لنا مثلا زي هنا follow these directions to be able to get an A+ on biochemistry. فهنا احنا بنبين انه هو process اتبع خطوات معينة او directions معينة. ممكن مثال تاني to make a delicious burger use the step by step procedure. طبعا ايش الريزولتس حقتنا make a delicious burger. فهنا زي ما قلنا قبل أهم شيء تركز على التوبيك في التوبيك سنتنس، على الجزء الإشارة على وجود عملية معينة ولها خطوات تنفيذ، وبعدها الموضوع حق العملية والريزلت اللي حنتوصل لها. طيب بعد ما خلصنا من التوبيك سنتنس حنبدأ في السبورتينج سنتنسز اللي هي حتكون تدعم الأفكار حقتنا. طيب هم are the steps and details about each step in the process. طب احنا قلنا عندنا step by step process أو instructions أو directions، فهذه details حقت directions هذه، وحتكون طبعا برضو written إيش هذا مرة مهم اللي هو chronological order اللي هو الترتيب الزمني ليها. وطبعا في special signals to show the order of a process هناخدها دحين. و each step must be briefly explained. دحين هنتكلم عن كل نقطة من دول الثلاثة بالتفصيل. فعندنا أول شيء قلنا اللي هي إيش chronological order، قلنا هو ال way of arranging actions, events and things according to the time they occurred. طبعا بالترتيب الزمني اللي هم حصلوا به أو حيحصلوا به. طبعا it is demonstrated by showing what happened first, what went on next, what came about in the succeeding occurrence and until what took place last اللي هو result أو آخر خطوة في النهاية. فهي زي كده ترتيب إيش أول إيش اللي بعده واللي بعده لين ما نوصل لآخر خطوة، يعني يكون مكتوب بترتيب زمني قلنا متسلسل والأحداث من البداية للنهاية. طيب تاني النقطة اللي قلناها اللي هي arrange the process in a way that is easy to follow، تكون stated بسهولة للقارئ إنه هو يفهمها واضحة، زي لها clear distinctive steps و explain each step briefly using adequate signals. كيف طيب إيش يعني دحين نتكلم عليها. أول واحدة clear distinctive steps، يعني each main point must show a clear distinctive act، تكون لها تصرف واضح وخطوة واضحة، خلاص يعرف القارئ هو المفروض إيش يسوي دحين. عندنا examples إن شاء الله تكون توضح الفكرة. ممكن نقول هذا السيجنال اللي استعملناها first comma you need to cook your meat or chicken on a pan، فهذه مرة واضحة للقارئ الستيب اللي يعملها. تاني ممكن مثال تاني the next step is to prepare the topping and the buns، فهذا استعملنا signal برضو توضح لنا الفكرة وإيش المفروض يعمل القارئ. ممكن اللي هو آخر خطوة نقول finally put the cooked meat and toppings between the two buns، فهذه كلها clear steps distinctive steps ما يحتاج توضيح أكتر، تكون واضحة. تاني نقطة قلناها اللي هي explaining each step briefly، يعني نوضحها بطريقة مو مرة مختصرة ولا مرة details، تكون بطريقة يعني كافية أو واضحة. تمام. talk about each main step، مثلا عندنا cook the meat at 220 Celsius for 60 minutes، هذه ممكن نتكلم عن اللي هي مثلا نقول cook the meat هذه الخطوة، فإحنا نوضحها بس بطريقة إيش briefly، نوضحها briefly. toppings are lettuce, tomatoes, ketchup and cheese، ممكن هنا لما نقول لهم prepare the topics نقول لهم إيش هم toppings sorry. Put the parts in this order: the first bun, slice of meat, tomatoes, lettuce, cheese, ketchup and lastly the other bun. فهذا بس مثال للتوضيح إنه إحنا كل ما نقول step ممكن إيش we explain it briefly.
تكون واضحة. طبعا حيكون شيء مفصل أكتر خلال كتابتنا، ويعتمد على الفكرة نفسها، تحتاج توضيح أكتر تحتاج توضيح أقل على حسب. بس أهم شيء مو مرة يكون مختصر وما يكون مفهوم للقارئ، ولا يكون مرة ديتيلز، لا إنه غير لازمة، ممكن تخرج عن الموضوع الأساسي. آخر واحدة اللي هي قلنا using unique أو adequate signals. نستعمل signals عشان توضح للقارئ المين بوينت، كيف تترتب الستبس، مين أول مين قبل مين بعد. فعندنا أنواع كتير ليها. أول شيء اللي هي ممكن يقول first comma second comma third comma fourth comma، نقولها للنهاية، بعد ممكن في النهاية نقول finally أو lastly. فعندنا ممكن نقول the next thing أو step that you should do is، أو the next thing is to cook the meat. ممكن يقول next comma، طبعا هنا no comma. ممكن نقول the last step is to، هنا برضو no comma، أو finally comma. طبعا هذه تكون دائما ل the last step أو instruction أو procedure. طيب عندنا أمثلة تانية تقريبا نفس اللي فوق بس فيها كم حاجة زيادة. ممكن نقول first comma second comma، أو ممكن نقول then now، هذه كلها من غير commas. ممكن then prepare the pizza sauce، هنا ما استعملنا commas. next comma finally comma after that comma meanwhile comma. طبعا meanwhile تعني إنه في نفس الوقت أو خلال ذا الوقت إنه تعمل شيئين كده مع بعض. عندنا the first step no comma، the next step no comma، the final step no comma. هنقول the final step is to mix the pizza dough، أو the first step is to mix the pizza dough. هنا بالكوما عشان استعملنا after فهي preposition، بالتالي after 5 minutes comma after you take the pizza out of the oven comma cut it into 8 pieces مثلا. فهنا قلنا شيئين يعني take the pizza out بعدين cut it into 8 pieces. الحين في آخر جزئية اللي هي إيش concluding sentence. ال concluding sentence غالبا تكون واحدة من شيئين، يا إنه we can explain the last step or it can sum up the results of the process. هنا عندنا هاي الفكرتين الأساسية اللي هناخد أمثلة عليها. عندنا أول حاجة if you follow these steps in all your courses، هنا قلنا ال result you will be better prepared for your tests and your teacher will be ready to give you the good grades that you deserve. هنا نفس الشيء you will soon find that you cannot only read faster but also understand much more. هذه result حقتنا. هنا قلنا finally اللي هي حتكون الخطوة الأخيرة. Finally turn the laptop off when you are not using it. فقلنا هذا المثال الأول كان عبارة عن إنه بعد ما طبقنا كل الخطوات المذكورة إيش حيكون النتيجة، حتجيب الدرجات اللي تبغاها. فالهدف إنه ذكر النتيجة أو الفائدة من اتباع الخطوات. فهي كنا بيقول لك إيش إنه كيف هي شيء مهم عشان الريزات حقته إيش مقنعة. فعندنا ال purpose of a prose paragraph. إحنا بشكل عام إحنا تعلمنا إنه كل paragraph له purpose معينة. we learned about writing for one of these 3 purposes اللي هي عندنا يا إما يكون to inform to persuade or to entertain. فهذه هي كل الأهداف من الكتابة اللي تعلمناها. بس هنا إنه في ال purpose حقت ال prose paragraph تكون غالبا إيش to inform، بيتعلم شخص. وهذا ممكن يسألوا عنه في الاختبارات إنه إيش ال purpose of a prose paragraph، أو يجيبوا لكم prose paragraph يقول لكم إيش ال purpose منه فتقولوا to inform غالبا. يعني هذا أغلب المرات يكون زي كده to tell the reader how to complete a specific process. فهذا عبارة عن to inform him أو تعلمه كيف. The concluding sentence can emphasize the purpose of a prose paragraph by stating the positive effect of the following steps.
فهنا بيقول لك إنه ممكن إحنا في concluding sentence نقول ال results حقتنا وال positive effect اللي صارت بعد ما اتبعنا هذه process. فهنا كنا بيقول لك إيش ال purpose والهدف منها. فعندنا يتكلم عن الهدف من الكتابة أو المغزى في ال process. الهدف غالبا يكون عشان توصل معلومة أو توصل طريقة عمل شيء معين، يعني بتعلم أحد وبتوضح له فكرة معينة. طب الأودينس، إحنا دحين في البروسس باراجراف إحنا بنتكلم مع أودينس نباهم نتبعوا خطوات معينة و procedures معينة و instructions معينة، فلازم دائما نفكر الأودينس كيف هم لما يقروا الباراجراف حيكون واضح ولا لا. ف when you write always keep your audience in mind. هذا مرة شيء مهم إنه إحنا we always think about the audience and keep them in mind. In other words, think about the people who will be reading your composition. دائما نفكر في الناس اللي حيقروا ويتعلموا منه. For the writing you do in this book, your audience is your teacher. فمين حيكون اللي يقرأ؟ غالبا ال teacher. ممكن كمان إيش ال classmates. Consider what kind and how much information your audience need to know in order to understand your ideas. طبعا كل ما نكتب فكرة معينة لازم نفكر هم قديش المعلومات اللي يحتاجوها عشان يستوعبوا ويفهموا الفكرة هذه. عندنا مثال مرة واضح إن شاء الله يوضح الفكرة هذه، إنه إحنا عندنا if you're writing a process paragraph about how to build up a computer يبقى نعلمهم كيف يبنوا كمبيوتر أو جهاز. في terms معينة ومصطلحات معينة مو أي أحد ممكن يعرفها، بس اللي يكون خبير في الكمبيوترات ممكن هو يعرفها. زي عندنا ال CPU GPU RAM مو أي أحد ممكن يعرفها. فإحنا إيش حنسوي؟ explain any term that your audience might not know. زي هذه ال terms عشان تكون واضحة ودائما إحنا نعرف إنه الأودينس حيستفيد من البروسس حقتنا، فلازم نوضح الفكرة له ونتأكد إن كل حاجة تكون مفهومة وواضحة، ما يكون في حاجة ما هي مفهومة أو مبهمة بالنسبة له. حتى لو مثلا أحد بيتكلم عن شيء medical procedure مثلا في terms مو أي أحد ممكن يعرف دي medical terms، فلازم نوضحها إيش معناها. وبس احنا كده خلصنا الليكتشر، وإن شاء الله تكون سهلة وبسيطة. والبروس باراجراف إن شاء الله ما يكون صعب عشان هو كله عبارة عن إن يكون في chronological order، الsteps تكون واضحة، تكون well explained و briefly explained، تكون مرتبة بترتيب طبعا صحيح، ونستعمل signals ونعمل conclusion صح، ونعمل الtopic sentence صح. وإن شاء الله تكون سهلة، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وشكرا.